पंजाबी वीरों ते भैनों, कुछ दिन हो गए मैं थोड़े नाल गल कीते नूं। मैं चाहुंदा सी कि थोड़े कुछ दिनों बाद मैं थोड़े नाल कुछ गल्लां करां और दस्सां कि हालात की ने, क्योंकि सारे दे मन च बड़ा फिक्र है कि दुनिया च की हो रहा है। हुण दुनिया के हालात तुहानूं पता ही है, बहुत हालात अच्छे नहीं। समा कैनेडा अमेरिका दे विच 7,84,000 बंदियां नूं करोना होया है और उन्हां दी 42,000 मौतां ने। यूके दे विच साडे 1,24,000 करोना केसिस ने ते 16,500 मौतां ने। तो ये हालात अच्छे नहीं, सारी दुनिया के अं आंकड़े आ रहे हैं जिथे तुसीं जाओ। हिंदुस्तान च क्योंकि असी लॉकडाउन मुल्क दे विच पहला कीता सी और पंजाब ने कीता सी, तो साढ़े 17,600 साढ़े करोना केस ने। देखो आबादी अपनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इन्ने ही केस ने और 560 साड़ियाँ मौतां हुई ने। ये विचों पंजाब च असी इस वेले कुछ बचे हुए हैं कि 244 अपने केस ने और 16 साड़ियाँ मौतां हुई ने। सो ये जड़ा कुछ हो रहा है, ये असी मेरा ख्याल हिंदुस्तान और पंजाब दे विच ये अर्ली लॉकडाउन जड़ा असी करता सी उहदा असर पिया है। उहदा मतलब ये है कि अगर आपां अपने आप नूं जो दस्सिया गया है, अपने घरां च आपां बैठीए, अपने हत्थ धोईए जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं, तो अपने जेह्ड़े आंकड़े ने इन्हां च होर भी सुधार आ सकदा है। कुछ दिन पहला मैं एक कमेटी बिठाई सी 20 मैंबरां दी कि मैनूं दस्सण कि किस तरीके नाल असी इस लॉकडाउन तो आपां छुटकारा पा सकते हैं। फेज़ करिए आपां इस थोड़ा करके जिस तरीके नाल वो सजा दिंदे ने, और मैनूं पता लग्या कि वो तैयार है रिपोर्ट और परसों ताईं मैनूं वो दे देणगे। फिर मैं तुहानूं आप अपने सामने तुहाडे सामने मैं गल्लां नूं रखांगा कि किस तरीके नाल आपां निकल सकते हैं। लेकिन एक गल याद रखना पऊ, जिस दिन ये लॉकडाउन लिफ्ट करेगा, कर्फ्यू असी लिफ्ट करांगे, थोनू खास करके अपना बचाव करना पऊ। खास करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। नहीं ਇਹ हो कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ आंकड़े अपने घट ने ये ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ही शुरू 'ਚ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ कोशिश थोड़ी मदद करन दी, क्योंकि मैनूं पता है इंडस्ट्री बंद पई है, ट्रेड बंद पई है, दुकानां बंद पईयां ने। तुसीं भी आप अपने घरां दे विच बैठे हो और अक्के होए बैठे होए लोग निकलना चाहुंदे ने, लेकिन ये नाल ये आंकड़े दा विच सुधार आया है। लेकिन जिस दिन तुसीं बाहर जाके फिर मिलन लग जाओ लोगों नाल, ये आंकड़े बदलणगे। मैं तुहानूं अज दसना चाहुंदा। इस करके पहला तो ये सोच लो कि असीं जरूर कोई राहत देवांगे। ये सानूं देनी पऊ, क्योंकि लोग सदा वास्ते नहीं अपने कमरे बैठ सकते या अपने बिजनेसां नूं बंद कर सकते हैं। लेकिन अपना बचाव करना, अपने साथियों का बचाव करना, अपने वर्करां का बचाव करना, ये थोड़े जिम्मेवारी होएगी फिर। तो ये तुसी मैं पहला दसना एडवांस च दसना चाहता सी, ताकि तुसी अपने मन च रखो ये गल। जिथे ताईं फसल की गल है, फसल साड़ी बहुत वधिया आ रही है। साढ़े कोल अज तकरीबन पिछले साल अज दे दिन 2 लाख मैट्रिक टन अपनी कणक आई सी मंडियां दे विच। अज दे दिन अज 3,90,000 लाख टन अपने मंडियां चाहिए, तो तकरीबन पिछले साल नालों दुगनी, और ये रोज़ ही अं चल रहा है। और इस वेले साड़ी टोटल अराइवल 12,09,000 टन अपने कोल कणक पहुँच चुकी है मंडियां दे विच, और उसकी खरीद हो चुकी है। तो ये फसल तो तुहानूं वधाई होए, क्योंकि तुसीं हिम्मत की है और पिछले साल नालों अपना झाड़ ज़्यादा निकलिया। और मैं पूछया सी किसी जिमीदारां नूं मंडी दे विच कि किन्ना तुहाडा आ रहा है, कहंदे जी 52-54 साडा आ रहा है क्विंटल। तो ये बड़ा अच्छा होया, और उहदा सारे दा असर ये पिया है कि एक बंपर क्रॉप पंजाब दे विच आ रही है। थोड़ी आमदन वधेगी और देश का अन्न वधूगा। ये जिहड़ी हुण अपनी बाढ़ी लग रही है, उस तो बाद आम तौर पर तो आपां कणक दा मुੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ नहीं ਲਾਉਂਦੇ, लेकिन ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦ ਘਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਹਤ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਦੂਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੁਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਊ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਲ ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਸਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।